Okay, continue with classification of chemotherapy drugs. See, this topic is very important. It can be asked as a 5 mark question, short note. Otherwise, it can be come as a part of essay. Okay. Sometimes question will come classification of chemotherapy drugs. So remembering the names of the drugs is very important. So before starting class, I would tell one thing. After completing this class, I will be asking in our WhatsApp group. I will be calling you by your name and you have to send voice message based on my questions. For example, alkylating agent, two examples. So you have to send voice message. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചാൽ മതിയാവുള്ളൂ, പഠിച്ചാലേ ശരിയാവത്തില്ല. Okay. So first one, alkylating agent. Alkylating agent come under which category? It come under cell cycle phase non-specific agent. So alkylating agent is a non-specific agent. It can act during any phases of cell cycle. It can damage the DNA by causing breaks in double stranded DNA. So it can break the DNA. It is cytocidal. It can kill the cell. It is cytostatic. That is, it can uh, reduce the number of cell division. Cytostatic means it will decrease the growth or control the growth of particular cell. So alkylating agent is a non-specific agent. It can damage DNA by breaking the double-stranded helix. It is cytocidal, it is cytostatic. What are the examples? You have to remember 4C. 4C then, okay. Carboplatin, chlorambucil, cyclophosphamide, cisplatin. Okay. Busulfan, dacarbazine, ifosfamide, melphalan and temozolomide. ഇത് വീഡിയോ കാണുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കുക കേട്ടോ. ഒന്ന് ഒച്ചയിൽ വായിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു തവണയിൽ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലിയർനെസ് കിട്ടില്ല. സോ കാർബോപ്ലാറ്റിൻ, ബ്യൂസുൽഫാൻ, ക്ലോറാംബ്യൂസിൽ, സൈക്ലോഫോസ്ഫമൈഡ്, ഡാക്കാർബസിൻ, ഐഫോസ്ഫമൈഡ്, melphalan, cisplatin and temozolomide. And next is side effects. And here most advantages side effects എല്ലാം ഒരുവിധം സിമിലർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വിൽ ബി സിമിലർ. ബോൺ മാരോ സപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈലോ സപ്രഷൻ, നോസിയ വോമിറ്റിംഗ്, സിസ്റ്റൈറ്റിസ്, സ്റ്റൊമറ്റൈറ്റിസ്, എലോപേഷ്യ, ഗൊണാഡൽ സപ്രഷൻ, റീനൽ ടോക്സിസിറ്റി. ഇതൊരു മേജർ സംഭവമാണ്. ആൽക്കലൈറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ക്യാൻ കോസ് റീനൽ ടോക്സിസിറ്റി. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരുവിധം എല്ലാത്തിലും വരുന്നതാണ്. Okay, that is about alkylating agents. Next is nitrous ureas. So nitrous ureas is also non-specific agent. Nitrous urea is also non-specific agent. It can act during any phase of the cell cycle. These are similar to alkylating agent. നമ്മൾ ഓൾറെഡി alkylating agent പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Alkylating agent എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? It can damage the DNA by break in the double stranded helix. പിന്നെ alkylating agent ഒരു സൈറ്റോസൈഡൽ ആണ്, സൈറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. സെയിം ഫങ്ഷൻ ആണ് നൈട്രോസ് യൂറിയാസ്. പ്ലസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രോസ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ. നൈട്രോസ് യൂറിയാസ് ക്യാൻ ക്രോസ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ. മീൻവെൽ ആൽക്കലൈറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. നൈട്രോസ് യൂറിയാസ് എക്സാമ്പിൾസ് കാർമസ്റ്റിൻ, ലോമസ്റ്റിൻ, സ്ട്രെപ്റ്റോസോസിൻ. കാർമസ്റ്റിൻ, ലോമസ്റ്റിൻ, സ്ട്രെപ്റ്റോസോസിൻ. സൈഡ് എഫക്ട്സ് മൈലോ സപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺ മാരോ സപ്രഷൻ, നേരത്തെ പഠിച്ചു. ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ, മൈലോ സപ്രഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരാം. അനീമിയ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, വീക്ക്നെസ് എഴുതാം, എന്ത് വേണേലും എഴുതാം കേട്ടോ. ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ, നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്. Okay, so that is about nitrous ureas. Next is anti-tumor antibiotics.
ആൻറ്റി ട്യൂമർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും നോൺ സ്പെസിഫിക് ഏജന്റ് ആണ്. ദിസ് ക്യാൻ ആക്ട് ഡ്യൂറിങ് എനി ഫേസ് ഓഫ് ദ സെൽ സൈക്കിൾ. വാട്ട് ദിസ് tumor anti-tumor antibiotics done does. So it bind directly to DNA. മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. It will bind directly to DNA. Second, it will inhibit the synthesis of DNA. Third, it will interfere with transcription of RNA. So it can bind directly to DNA, it can inhibit the synthesis of DNA, and even it can interfere with transcription of RNA. ആൻറ്റി-ട്യൂമർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മെജോറിറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടന്റ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെവിസും പിന്നെ ബ്രണ്ണറും ആണ്. അതിൽ നിന്നും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇതിൽ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, അതിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സമയം ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കേണ്ടി വരും. വായിച്ചാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് വേറെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാം കൂടി പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, കാരണം അത്ര അധികം ഉണ്ട്. അത് വിചാരിച്ചൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദ എക്സാമ്പിൾസ്: ബ്ലിയോമൈസിൻ, ഡാക്ടിനോമൈസിൻ, ഡോണോറുബിസിൻ, ഡോക്സോറുബിസിൻ. ഡോക്സോറുബിസിൻ ഈസ് ഓൾസോ ടേംഡ് ആസ് എഡ്രിയമൈസിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു സംഭവം റുബിസിൻ വരുന്നുണ്ട്, മൈസിൻ വരുന്നുണ്ട്. മൈസിൻ ആൻഡ് റുബിസിൻ. എപ്പിറുബിസിൻ, മൈറ്റോമൈസിൻ, മിറ്റോക്സാൻഡ്രോൺ. ഇതാണ് ആൻറ്റി-ട്യൂമർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ബ്ലിയോമൈസിൻ, ഡാക്ടിനോമൈസിൻ, ഡോണോറുബിസിൻ, ഡോക്സോറുബിസിൻ or adriamycin, epirubisin, mitomycin and mitoxantrone. Side effects similar ആണ്. Bone marrow suppression, nausea, vomiting, alopecia, anorexia, cardiac toxicity. Anti-tumor antibiotics can cause cardiac toxicity. Alkylating agent can cause renal toxicity. അടുത്ത് പഠിച്ചു. സോ 3 കാറ്റഗറി നമ്മൾ പഠിച്ചു: ആൽക്കലൈറ്റിംഗ് ഏജന്റ്, നൈട്രോസ്യൂരിയാസ്, ആൻറ്റി ട്യൂമർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. അടുത്തത് ആൻറ്റി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ്.